मुकुल वासनिक जी, प्रदेश कांग्रेस समिति हमारा प्रमुख, राज्यसभा सांसद आदरणीय शक्तिसिंह भाई, एआईसीसी सेक्रेटरी, दक्षिण गुजरात प्रभारी उषा नायडू जी, शहर कांग्रेस समिति प्रमुख आदरणीय धनसुख भाई, हमारा इंटूक प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता नैशद भाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारा साथी धारासभ्य मने भाई श्री तुषार भाई, प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु भाई, कार्यकारी प्रमुख श्रीओ विपुल भाई, दिनेश भाई, तमाम कांग्रेस वरिष्ठ आगेवानों आप सौ पत्रकार मित्रों स्वागत करिए। सूरत की ओळख एटले आखा विश्व में एक आर्थिक हब तरीके छे। अहींयानो डायमंड उद्योग, अहींयानो टेक्सटाइल उद्योग आखा विश्व में जाणीतो छे। जे डायमंड उद्योग में रत्न कलाकारों पोताना आरोग्यनी चिंता कर्या सिवाय जे रफ डायमंड ने चमकावीने हीरो बनावे छे अने हीरानी चमकनी साथे साथे ए राज्य अने देशनी तिजोरी भरवानुं काम पण करे छे। देशना प्रधानमंत्री श्री आखा विश्व में जाए त्यारे सूरतना डायमंड माटेनी वाहवाही लेता होय छे, एना माटेनुं गौरव पण लेता होय छे। आदरणीय प्रमुखश्रीए जे कीधुं ए मुजब सरकारनी खोटी नीतिओ उदासीनताने कारणे जे रीते सूरतनो डायमंड उद्योग આજે મંદીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે અને એની કારણે આર્થિક રીતે તો મોટું નુકસાન થયું જ છે, પણ સાથે સાથે રત્ન કલાકારો બેરોજગાર થવાથી રોજ આત્મહત્યા કરવા માટે મજબૂર બન્યા છે। હમણાં જ તપાસ કરતા લેબર ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી જે માહિતી મળી કે લગભગ 3 લાખ જેટલા રત્ન કલાકારો નોંધાયેલા છે। आ तो नोंधायेला 3 लाख रत्न कलाकारो, ना नोंधायेला रत्न कलाकारों की संख्या गणीए तो 10 लाख करता वधारे रत्न कलाकारो आ सूरत में हीरा उद्योग साथे संकळायेला छे। जे वैश्विक कारणों थी सरकारनी उदासीनताओं ने कारण मंदी आवी अने एना कारणे मोटा प्रमाण में रत्न कलाकारों ने आज नौकरीमांथी छूटा करवामां आव्या छे। एमना कामना कलाको घटी गया है। एमनी आवक घटवाने कारणे छेल्ला 1.5 वर्ष में जोईए तो लगभग 80 करता वधारे रत्न कलाकारोए आत्महत्या करवी पड़ी छे। अनेक परिवारोने हूँ पण मळ्यो छुं, अमारा आगेवानो पण मळ्या छे। एमनी हालत जोईए तो भाड़ाना मकान में रहता होय तो भाड़ुं भरवाना पैसा नथी, हप्ताथी मकान लीधुं होय तो हप्तो भरवाना पैसा नथी, અને હદ ત્યારે થાય કે બાળકોની સ્કૂલ ફી ભરવાના પૈસા ન હોવાને કારણે કેટલાય પરિવારોએ પોતાના બાળકોને શાળાથી ઉઠાવી લેવા પડ્યા છે અને પોતાના વતન તરફ જવું પડ્યું છે। ત્યારે એવા સંજોગોમાં 80 કરતા વધારે રત્ન કલાકારો આત્મહત્યા કરી આ સુરત શહેરમાં રાજ્યના ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી પણ વસવાટ કરે છે। राज्यना गृह राज्य मंत्री पण वसवाट करे छे। बधा ज 12 धारासभ्यो भारतीय जनता पार्टी ना छे, संसद सभ्य भारतीय जनता पार्टी नो छे, पण एक पण भाजपनो नेता कोई आपघात करनार रत्न कलाकारना परिवारना आंसू लूछवा माटे जतो नथी। मत लेवाना होय छे त्यारे एमनी पासे वारंवार दौड़ी जाय, सभ्य नोंधणी करवानी होय तो एनी पासे वारंवार दौड़ी जाए। आज जયારે तकलीफ में छे, दुख में छे, एनो परिवार आज तकलीफ में छे त्यारे एने मळवा माटे के एना आंसू लूछवा कोई जतुं नथी। ए दुखनी बाबत छे। एक तरफ गुजरातनी ज वात करीए तो गुजरात में ने खास करीने सूरत में ईएसआई ना जे लाभार्थीओ छे ए लगभग 6 लाखनी आसपास लाभार्थी। ईएसआई योजना एटला माटे ज लाववामां आवी हती के जे पण कामदारो छे एने तकलीफना समयमां वीमानुं कवच मळे अने एने तकलीफना समयमां आर्थिक रीते सहारो अने सथवारो मळे।
આ સુરતના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાંથી દર મહિને 10 થી 15 કરોડ રૂપિયા ઈએસઆઈમાં કપાત તરીકે જમા થાય છે. આ છેલ્લા 5 વર્ષની સરાસરી જોઈએ તો 10 થી 15 કરોડ રૂપિયા દર મહિને જમા થાય. અને તેમ છતાં આ સુરત જેવા શહેરમાં કામદારોના આરોગ્યની ચિંતા કરીને જે હોસ્પિટલની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ એ ઈએસઆઈની યોગ્ય સુવિધાવાળી હોસ્પિટલ કાર્યરત નથી. સાથે સાથે જેમ મેં પહેલા કીધું 3 લાખ રત્ન કલાકારો નોંધાયેલા છે, પણ 10 લાખ કરતા વધારે કામ કરે છે. એમાં જ્યારે મોટા પ્રમાણમાં મંદી આવી હોય, મોટા પ્રમાણમાં રત્ન કલાકારો આજે બેરોજગાર બન્યા હોય, કારખાના બંધ થતા હોય, કામના કલાકો ઘટ્યા હોય, એમની છટણી કરવામાં આવતી હોય, ત્યારે એમના રક્ષણ માટે દેશમાં જ્યારે કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળી યુપીએ સરકાર હતી ત્યારે 2005માં રાજીવ ગાંધી શ્રમિક કલ્યાણ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. અને આ યોજના શરૂ કરવા પાછળનો હેતુ જે હતો કે કોઈ પણ કારખાનું હોય, ફેક્ટરી હોય, તેમાં કદાચ કોઈ કારણસર બંધ કરવાની સ્થિતિ આવે, કામદારો બેરોજગાર થાય, કાં તો કામદારોને છૂટા કરવામાં આવે, તો એણે બેરોજગારીનો સામનો ના કરવો પડે, આર્થિક તકલીફમાં ના મુકાવવું પડે, એટલા માટે એને ચિંતા કરીને એને વળતર આપવાની વાત હતી. આ રાજીવ ગાંધી શ્રમિક કલ્યાણ યોજનામાં જે સુધારાનો છેલ્લો પરિપત્ર થયો એ 2016માં 6/9/2016માં જે સુધારો કરવામાં આવ્યો અને કામદારોની ચિંતા કરીને એમાં કહેવામાં આવ્યું કે કોઈ પણ કામદાર પોતાની નોકરી ગુમાવે, બેરોજગાર બને, તો એને જે છેલ્લો પગાર મળતો હશે પગારના ધોરણે પહેલા 1 વર્ષ માટે પગારના 50% રકમ એને બેરોજગારી ભથ્થા તરીકે મળવા પાત્ર છે. અને 1 વર્ષ પછી બીજો 1 વર્ષ એનો છેલ્લો પગાર હશે એમાંથી 25% રકમ બેરોજગારી ભથ્થું મળવા માટે એન્ટાઇટલ છે. જ્યારે કેન્દ્રમાં યુપીએ સરકાર વખતની આ યોજના કાર્યરત હોય, બીજી બાજુ અહીંયા હીરા ઉદ્યોગમાં મંદી ચાલતી હોય, કામદારો બેકાર બન્યા હોય, આત્મહત્યા કરવા માટે મજબૂર હોય, તેમ છતાં સરકાર આ યોજના હેઠળ પણ લાભ આપતી નથી. ખરેખર તો સરકારે આ હીરા ઉદ્યોગની મંદીમાંથી એને ઉગારવા માટે, કામદારોને રક્ષણ આપવા માટે, સહાય માટે કોઈ સ્પેશિયલ પેકેજ બહાર પાડવાની જરૂર છે. અને છેલ્લા 1 વર્ષથી અમે પણ માગણી કરીએ છીએ, કામદારો પણ માગણી કરે છે અને એના કારખાનેદારો પણ માગણી કરે છે, પણ સરકાર એના માટે એક પણ કોઈ પગલું લેતી નથી. તો પેકેજ જાહેર કરવામાં આવે એવી પણ માગણી કરીએ છીએ. અને આ રાજીવ ગાંધી શ્રમિક કલ્યાણ યોજનાને તાત્કાલિક લાગુ કરી અને જેટલા રત્ન કલાકારો બેકાર બન્યા છે એ બધા જ લોકોને એનો લાભ આપવામાં આવે એવી માગણી કરીએ છીએ. સાથે સાથે ડાયમંડ વર્કર એસોસિએશન કામદારોની લાંબા સમયથી માગણી છે અને કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે પણ વારંવાર વિધાનસભાથી લઈને બધી જ જગ્યાએ મુદ્દા ઉપાડ્યો છે કે આ રત્ન કલાકારોને કાયમી ધોરણે આર્થિક મદદ મળે, એના બાળકોને શિક્ષણમાં મદદ મળે, એના રહેવા માટેના આવાસથી લઈને અન્ય આરોગ્યની સુવિધાઓ મળે. એટલા માટે રત્ન કલાકાર કલ્યાણ બોર્ડની સ્થાપના ગુજરાત સરકાર તાત્કાલિક કરે એવી માગણી કરીએ છીએ. સાથે સાથે સુરતનો બીજો ખૂબ મહત્વનો ઉદ્યોગ એટલે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ છે, જે આખા વિશ્વમાં આપણે એના માટે જાણીતા છે. ટેક્સટાઇલમાં પણ સુરતમાં 10 લાખ કરતાં વધારે કામદારો કામ કરે છે. આજે એમાં પણ જે મંદીની સ્થિતિ છે, અનેક કારખાનાઓ બંધ થાય છે, કામના કલાકો ઘટ્યા છે, અનેક જગ્યાએ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ કામદારો બેકાર બન્યા છે. ત્યાં પણ જીએસટીની હેરાનગતિને કારણે કારખાનેદારો મુશ્કેલમાં છે. જે એમએસએમઈ યુનિટો છે એને રીપેમેન્ટ માટેના 90 દિવસથી ઘટાડીને 45 દિવસ કરવામાં આવ્યા અને એના કારણે પણ આજે એમએસએમઈના જે માલિકો છે એ ખૂબ તકલીફમાં છે. આ પ્રશ્નોની ચિંતા પણ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતી નથી. ત્યારે રાજીવ ગાંધી શ્રમિક કલ્યાણ યોજનામાં ડાયમંડ વર્કર્સ અને ટેક્સટાઇલ વર્કર્સ બંનેનો સમાવેશ કરી અને ઝુંબેશના સ્વરૂપો જે લોકો બેકાર બન્યા છે, જેની નોકરી ગુમાવી છે,
એવા તમામ લોકોને લાભ આપવામાં આવે. સરકાર એના માટે સ્પેશિયલ પેકેજ જાહેર કરે અને રત્ન કલાકાર કલ્યાણ બોર્ડની સ્થાપના કરે એવી માંગણી કરીએ.